हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। अपार करुणा वरुणालय इष्टदेव भगवान श्री स्वामिनारायण, सर्वे वहाला परमहंसो ने वहाला भक्तजनो, जय स्वामिनारायण। श्री हरि ने राजी करवा माटे नवधा भक्ति में अर्चन भक्ति नु श्रवण करी रह्या छीए। अर्चन भक्ति एटले भगवानना अर्चा स्वरूपनी पूजा करवी, भगवानना अर्चा स्वरूपने थाळ धराववा, जगाडवा, पोढाडवा आदिक जेम आपणे आपणा शरीरनी केर करीए छीए एवी रीते ठाकोरजीनी केर लेवी ए अर्चन भक्ति छे। त्यारे अर्चन भक्ति में मुख्यत्वे बे प्रकार छे, आंतरिक अने बाह्य। जेमां आंतरिक अर्चन भक्ति एटले संप्रदाय में श्रीजी महाराजे आपेली 5 मानसी पूजा, जेनी आपणे गई काले विस्तारथी वात करेली। अने बाह्य अर्चन भक्ति में 2 प्रकारनी पूजा छे। एक तो नित्य सवारनी प्रातः पूजा अने बीजू घर मंदिर में जे ठाकोरजी बिराजमान छे एमनी पूजा। त्यारे घर मंदिर में बिराजमान ठाकोरजीनी सेवा पूजानी आपणे गई काले वात करेली। आजे हवे वात छे अर्चन भक्ति में नित्य सवारनी प्रातः पूजानी। वाला भक्तजनो, अपना संप्रदाय में स्वामीनारायण भगवाने मोटा मोटा नंद संतोए आ संप्रदायना बंधारण में अमूल्य वस्तुओं अनेक आपी छे। एमानी एक एटले नित्य सवारनी प्रातः पूजा छे। अपना भारतीय संस्कृति में वेदो उपनिषदोथी लई अने आज सुधीनी परंपरा में नित्य सवारे संध्या वंदन करवामां आवे छे। उपनिषदो पण कहे छे, अहरह संध्याम उपासित यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति। ज्यां सुधी तमारुं जीवन छे त्यां सुधी तमे पूजा करो। अग्निहोत्रम जुहोति एटले गृहस्थो माटे वेदोक्त परंपरा अनुसार जे अग्निहोत्र यज्ञ करवानो कह्यो छे। अने अहरह दिन दिन प्रत्ये रोज संध्या केता सवारे ने सांजे भगवाननुं पूजन करो, संध्या करो, पाठ करो, मंत्र जपो। त्यारे आपणा संप्रदायनी अंदर नित्य सवारे ठाकोरजीनी प्रातः पूजा करवानो विधि छे। आपणा हृदयनी उर्मिओने अर्चन भक्ति द्वारा परमात्मा प्रत्ये प्रवाहित करवानुं कोई कार्य अने माध्यम होय तो नित्य सवारनी प्रातः पूजा छे। त्यारे वाला भक्तजनो, परमात्माए जे आपणने आ अमूल्य मानव देह आप्यो छे ए अमूल्य मानव देह आपवा बदल भगवानने थैंक यू कहेवानी प्रोसेस एटले आपणी रोज सवारनी नित्य प्रातः पूजा। कारण के रात्रे आपणे ज्यारे सूईए छीए त्यारे दुनियानी तमाम वस्तुओने भूली जईए छीए। इवन आपणे केवा कपड़ा पहेर्या छे, आपणे कई जग्याए सूता छीए, आपणे कया घरमां सूता छीए, कयो समय छे, कयो सिटी छे, कयो देश छे, ए तमाम वस्तु भूली जईए छीए। आपणे केवल ने केवल अपना पूर्व जन्मना के आ जन्मना पूर्व कर्मने अनुसार जे आपणने थोड़ी वार स्वप्न आवे छे अने पछी ए स्वप्नमांथी पण सुषुप्ति दशामां जईए छीए त्यारे बधुं ज जगतनुं ज्ञान मात्र आपणे भूली जईए छीए। अने पछी ज्यारे सवार पड़े छे, ज्यारे आपणो जीव जाग्रत अवस्थामां फरीथी आवे छे त्यारे सुषुप्तिमांथी स्वप्न अवस्थामां थई अने जाग्रत अवस्थामां ज्यारे आवे छे त्यारे तमामे तमाम जगतनुं नॉलेज, विषय, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ थी लई अने स्थान सहित तमामे तमाम प्रकारनुं नॉलेज पाछुं भगवान आपणने उजागर करावे छे वहेली सवारे। એટલા માટે
ભગવાનને આપણે થેન્ક યુ કહીએ. કારણ કે રોજ સવાર પડે અને ઠાકોરજી મને સોનાનો દિવસ આપે છે, ત્યારે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવા માટે નિત્ય સવારની પ્રાતઃ પૂજા છે. કોઈ આપણને 2-5 રૂપિયાની વસ્તુ આપે તો થેન્ક યુ કહીએ છીએ. અરે એક નાનકડી સિગ્નેચર કરવા માટે પેન આપે તો પણ થેન્ક યુ કહીએ છીએ. તો 24 કલાકનો ગોલ્ડન ડે જે ઠાકોરજી આપણને સાવ મફતમાં આપતા હોય તો એ ઠાકોરજીને થેન્ક યુ તો કહેવું જોઈએ. ત્યારે થેન્ક યુ કહેવાની પ્રોસેસ એટલે સવારની આપણી પ્રાતઃ પૂજા. બીજું, આપણા મનની શાંતિ અને દ્રઢ મનોબળ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ સવારની પૂજા ખૂબ જરૂરી છે. આપણા આત્યંતિક કલ્યાણની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન એટલે આપણે નિત્ય સવારની પ્રાતઃ પૂજા અને આપણા હૃદયમાં રહેલ ઠાકોરજી અને બહાર વિરાજમાન ઠાકોરજી એમના પ્રત્યે આપણા હૃદયનો ભક્તિભાવ રજૂ કરવાની પ્રોસેસ એટલે આપણી નિત્ય સવારની પ્રાતઃ પૂજા. ત્યારે વહાલા ભક્તજનો, શ્રીમદ સત્સંગી જીવનમાં પણ કહ્યું છે કે સ્નાનમ ધ્યાનમ હરેહ પૂજા જપશ્ચ ગુણ કીર્તનમ સત્સંગશ્ચેતિ સર્વેશામ ષટ કર્માણી દિને દિને. અમારા જે ભક્તો છે એમણે આ 6 કર્મ રોજ કરવા જોઈએ. કયા? સ્નાનમ, શરીરને સ્નાન કરાવવું જોઈએ. ધ્યાનમ, ભગવાનનું ધ્યાન. હરેહ પૂજા, સવારની નિત્ય પૂજા. જપ, ભગવાનનો મંત્ર જાપ. ગુણ કીર્તનમ, ભગવાનના ગુણ ગાવવા. અને સંતોનો સત્સંગ. આ 6 વસ્તુ સત્સંગીએ રોજ કરવી જોઈએ. જો આપણે કેટલી વસ્તુ રોજ કરીએ છીએ, વળી પાછી સેમ ટુ સેમ જ કરીએ છીએ, રોજ રિપીટ જ કરીએ છીએ. કઈ વસ્તુ? ખાવાનું, સ્નાન કરવાનું, વાતો કરવાની, ધંધા બિઝનેસ કરવાના, ટીવી જોવાના, આ કરવાનું, તે કરવાનું, ફલાણું કરવાનું. રોજની આપણી 60% એક્ટિવિટી રૂટીન છે, સેમ છે, તોય આપણે રોજ કરીએ છીએ ને. શા માટે? કારણ કે એના વગર નથી ચાલતું. એમ અધ્યાત્મ જીવન માટે આ 6 વસ્તુ છે ભગવાનના ભક્તે રોજ રૂટીનમાં અપનાવી જોઈએ. ત્યારે એવી જ પ્રાતઃકાળની વિધિ છે એ એક પ્રકારની ઠાકોરજી પ્રત્યેની આપણી અર્ચન ભક્તિ છે. પણ અર્ચન ભક્તિમાં કેવી રીતે જોડાવું એ સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં ખૂબ સુંદર રીતે આપણને શીખવાડ્યું છે. પહેલો જ શ્લોક મહારાજે આ સવારની વિધિઓમાં એવો કહ્યો, પ્રત્યહમતુ પ્રબોધવ્યમ પૂર્વમેવો દયાદ્રવેહે વિધાય કૃષ્ણ સ્મરણમ કાર્ય શૌચ વિધિસ્તત. અમારા ભક્તોએ વહેલી સવારે સૂર્ય ઉગ્યાથી પ્રથમ જાગવું. કહેતા બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાનના ભક્તએ હંમેશા જાગવું જોઈએ. આજના જમાનામાં મોડું સૂવું અને મોડી જાગવાની પ્રથા ચાલુ થઈ છે. પણ જે ભક્તોને અધ્યાત્મ ઉન્નતિ કરવી હોય એણે હંમેશા સવારે વહેલું જાગવું જોઈએ. પ્રાતઃકાળનો સમય છે, બ્રાહ્મ મુહૂર્ત છે, એ ભગવાનના ભક્ત માટે જેકપોટ છે. શ્રીજી મહારાજ પોતે પણ રોજ 4 ઘડી બાકી રહે ત્યારે મહારાજ સવારે જાગતા. 4 ઘડી બાકી રહે એટલે વહેલી સવાર થાય. આમ તો બ્રાહ્મ મુહૂર્ત સમજો ને, બ્રાહ્મ મુહૂર્ત એટલે સવારે 3 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગ્યા સુધીનો સમય. મોડામાં મોડું 6 વાગ્યે તો ભગવાનના ભક્તએ હંમેશા જાગવું જ જોઈએ. કારણ કે બ્રાહ્મ મુહૂર્ત છે એ બ્રાહ્મી કક્ષાનું મુહૂર્ત છે, વિદ્યાનું મુહૂર્ત છે, ભક્તિનું મુહૂર્ત છે. સરસ્વતી ઉપાસક, વિદ્યાના પૂજકો, વિદ્યાર્થીઓ અને ભગવાનના ભક્તો એમના માટે બ્રાહ્મી મુહૂર્ત છે એ ઉઠવાનો શ્રેષ્ઠ સમય છે. જૂના જમાના પણ ઋષિ ગુરુકુલ પરંપરામાં વિદ્યાર્થીઓ વહેલી સવારે ઉઠી અને પાઠ કરતા, પારાયણો કરતા, બ્રાહ્મણો પૂજા કરતા હોય ત્યારે, કારણ કે આ સમય છે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. આયુર્વેદ પણ એવું કહે છે સવારનો 4 થી 6 વાગ્યાનો જે સમય હોય તેમાં જે વાયુ આપણી આજુબાજુ હોય એમાં ચંદ્રના કિરણોનું વધારે પડતું પ્રમાણ હોય છે અને ચંદ્રના કિરણો છે અતિશય શીતળ હોય છે. એટલે સવારે 4 થી 6 વાગ્યાના સમયમાં આખી રાત્રિ સુધી જે ચંદ્રના કિરણો એ વાયુમાં કે આ એટમોસ્ફિયરમાં ભળેલા હોય એનો ધીરે ધીરે કરતા અર્ક નીકળતા સવારથી 4 થી 6નો જે વાયુ હોય એ ચંદ્રના કિરણોથી એટલો બધો યુક્ત થઈ ગયો હોય કે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે અમૃત સમાન છે. અને એટલા માટે એ વાયુ ક્યારે લઈ શકીએ આપણે? કે ઘરમાં સૂતા હોય ગોદડું ઓઢીને તો ન આવે, એ તો બહાર ખુલ્લી હવામાં જ્યારે જાય તો કે ખુલ્લી હવામાં સૂઈએ તો ન ચાલે. કારણ કે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા અલગ છે અને પ્રકૃતિને માણીને શ્વાસ લેવા એ અલગ વસ્તુ છે. ત્યારે સવારે 4 થી 6 વાગ્યામાં આયુર્વેદ પણ એને શ્રેષ્ઠ સમય ઉઠવાનો માને છે. બીજું, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ
તો વહેલી સવારનું જે વાતાવરણ હોય 4 થી 6 વાગ્યાનું, એમાં 55% નાઇટ્રોજન હોય, 41% ઓક્સિજન હોય અને 4% કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે અન્ય પ્રદૂષિત વાયુઓ હોય છે. પછી જેમ જેમ સૂર્યોદય થાય, સૂર્યના કિરણો પૃથ્વી ઉપર આવતા જાય, તેમ તેમ પૃથ્વીનું ટેમ્પરેચર વધતું જાય અને જેમ ગરમી વધે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આદિ ભારે વાયુ છે એ બધા નીચે બેસતા જાય. અને આમ તો એ બધા વાયુ નીચે બેસે એટલે પાછું ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય. એટલે જેમ જેમ દિવસ ઉગતો જાય એમ પછી વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ છે એ ઘટતું જાય. અને આપણા શરીર માટે એકલા ઓક્સિજનની જરૂર નથી, સવારેનો નાઇટ્રોજન પણ એટલો જ જરૂરી છે આપણા હેલ્થ માટે. ત્યારે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ પણ સવારનો નાઇટ્રોજન જેટલો ગ્રહણ કરવામાં આવે એટલી આપણી હેલ્થ છે વધારે સારી રહે. અને એટલા માટે જ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ, આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ અને આપણી અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ બ્રાહ્મ મુહૂર્ત સવારે 4 થી 6 સૌથી બેસ્ટ સમય છે. અને એટલા માટે આપણા ગુજરાતીમાં તો કહેવત કહેવાય ને, વહેલા સૂવે વહેલા ઉઠે તે વીર, બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર, બળ પણ વધે, બુદ્ધિ પણ વધે અને ધન પણ વધે. આજે ખાલી ધનની દ્રષ્ટિએ વિચારો તો દુનિયાના જેટલા પણ અબજોપતિ માણસો છે કે જે દુનિયાના ટોપ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 નંબર ઉપર છે, એમની દિનચર્યાનો તમે અભ્યાસ કરજો. એમાંના 98% ધનપતિઓ સવારે વહેલા 5 વાગે ઉઠી જતા હશે. શા માટે? કારણ કે એ સમય છે, એ સમયના જે માણસના વિચારો હોય છે એ વિચારો શાંત હોય છે, એ વિચારો તમામ પ્રકારના દોષોથી રહિત હોય છે, એ વિચારો ઉદ્વેગથી રહિત હોય છે. અને એ વખતે જે માણસને ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય એ કંઈક અલગ જ પ્રકારની હોય છે. અને એટલા માટે જે ભક્તો મોડા ઉઠતા હોય એ આજથી સવારમાં 4 થી 6 વાગ્યામાં ઉઠવાનો સંકલ્પ કરજો. અને આ ઉપરાંત બ્રાહ્મ મુહૂર્ત છે ને, એ પ્રકૃતિને પણ માણવાનો સમય છે. જુઓ, સવારે 4 થી 6 આખી પ્રકૃતિ પણ જાગી જાય છે. અરે માણસ તો શું, બધા પશુ પંખીઓ તમે જુઓ સવારમાં જાગી જાય. 6 વાગ્યા પછી કોઈ પશુ પંખી જાગતા હોય એવું તમે ક્યારેય જોયું? અરે પશુ પંખીને જવા દો, કાગડાએ સવારમાં 4 વાગે જાગી જાય. તો આપણે તો માણસ છીએ ને, એટલો તો એને જોઈને આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ સવારે 4 વાગે જાગી જાય છે, તો આપણે તો સવારમાં વહેલા 6 વાગ્યા પહેલાં હંમેશા ભગવાનના ભક્તોએ જાગવું જ જોઈએ. સવારે પ્રકૃતિ ખીલે, ફૂલ સુગંધ આપે, પાણીમાં કમળો ખીલે, પતંગિયા ફૂલોનો રસ ચૂસે અને વહેલી સવારનું જે ઘાસ હોય ને ઝાકળવાળું, એ ગાયો ભેંસોને ખવડાવો ને તો દૂધ પણ અતિશય સારું આપે. અને ત્યારે હંમેશા બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાનના ભક્તએ ઉઠવું જોઈએ. શ્રીજી મહારાજ પણ ઉઠતા, નંદ સંતો પણ ઉઠતા, બધા જ સંતો આજે પણ ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પણ વહેલી સવારે જાગી જાત. રોજ જોગી સ્વામી હોય, પુરાણી સ્વામી, આપણા હરિપ્રસાદ સ્વામી, આપણા કોઠારી સ્વામી, આપણા લક્ષ્મીનારાયણ સ્વામી છે, રોજ સવારે 3, 3:30 વાગે અત્યારે જાગી જાય છે. બોલો કેવડી ઉંમર છે, પણ છતાંય નિત્ય સવારે વહેલા ઉઠી જાય. આપણે પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ છે, કોઈ દિવસ 5 વાગે સ્વામી તમને પથારીમાં જોવા ન મળે. 5 વાગે હો સવારે સ્વામી 5, 5:15 તો પૂજામાં બેસી ગયા હોય. નિત્ય વહેલા ઉઠે. દરેક મહાપુરુષ જે અધ્યાત્મ માર્ગે સફળ થયા છે એમનું આ બહુ મોટું લક્ષણ છે. આપણા જો બધા સંતો વડીલો, પૂજ્ય નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી, પછી આપણા ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી, દેવપ્રસાદદાસજી સ્વામી, ધર્મવલ્લભદાસજી સ્વામી, આ બધા જ વડીલ સંતો અને તમામ સંતો આપણા કોઈ પણ ગુરુકુલની અંદર તમે દર્શન કરવા માટે જાઓ, સવારે 5 વાગે બધા જ સંતો ઉઠી જાય. કોઈ બીમાર હોય કે રાત્રે બહુ 2 વાગી ગયા હોય, એટલું બધું મોડું થઈ ગયું હોય, તો વધીને 5:15 કે 5:30, પણ એના પછી તો કોઈ જ નહીં. કમસે કમ 6 વાગે તો બધા જ સંતો પોતાની પૂજામાં ઠાકોરજી સમક્ષ વિરાજમાન થઈ ગયા હોય. ત્યારે એટલા માટે સંતોનું જીવન છે ઉત્કૃષ્ટ અધ્યાત્મ કક્ષાએ છે. એનું કારણ હોય તો બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું એ છે. એટલે વાલા ભક્તજનો, તમે પણ બધા જ ભક્તો સવારે ઉઠી જાઓ વહેલા. અને શાસ્ત્રમાં તો મનુસ્મૃતિમાં એવું લખ્યું છે, બ્રાહ્મે મુહૂર્તે યા નિદ્રા સા પુણ્ય ક્ષયકારિણી. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જે ઊંઘે એ ઊંઘ એની એ પુણ્યનો નાશ કરી નાખે. એટલે જો ખાલી આપણું પુણ્ય બચાવવું હોય તો એ સવારે વહેલા ભગવાનના ભક્તોએ ઉઠી જવું જોઈએ. ત્યારે પહેલી વિધિ છે સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તે ઉઠવું. ઉઠ્યા પછી પથારીમાં
1 મિનિટ શાંત ચિત્તે બેસી અને મહારાજના નામનું સ્મરણ કરવું, મહારાજની મૂર્તિને સંભાળવી, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મંત્ર જાપ કરવો, જેથી ઉઠ્યા પછી તરત જ એ 2 મિનિટ તમે જે સ્મરણ કરવા બેસો એટલે આપણા આખા શરીરની રિધમ છે એ વ્યવસ્થિત આખી ગોઠવાઈ જાય. નહીતર ઉઠીને તરત ભાગે અને એમાંય જો ઊંઘ બરાબરની ચડેલી હોય ને ઉઠે અને વળી પાછો ક્યાંક ભટકાય, એના કરતાં શાંત ચિત્તે બેસી ભગવત સ્મરણ, સવારનું પહેલું કાર્ય એટલે ભગવત સ્મરણ એ ભગવાનના ભક્ત માટે અત્યંત જરૂરી છે. ત્યારબાદ આંખો ખોલી અને જે કાંઈ આપણી પથારી હોય એને પાછી વ્યવસ્થિત મૂકી દેવાની. નહીતર ઘણા ને ભાઈ પૂજામાં હારી 5 માળા કરતા હોય પણ આ પથારી વ્યવસ્થિત મૂકતા ન હોય તો ઘરવાળા રોજ ખીજાતા હોય પાછા. એટલે ભક્તિ પણ પાછી ડિસિપ્લિન વાળી જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના ભક્તોને બધી જ વસ્તુ શીખવાડી છે, કોઈ વસ્તુ બાકી રાખી નથી. આપણું ઓઢેલું વસ્ત્ર હોય એને વ્યવસ્થિત સંકેલું મૂકવું, જે ગાદલું ચાદર હોય તો એને પણ જે યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા હોય એ કરવી પાછી, અને જાતે કરવી, બીજા ઉપર ન છોડી દેવી. એટલું તો આત્મનિર્ભર થવું જોઈએ. ત્યારબાદ શૌચ વિધિ પૂર્ણ કરી ભગવાનના ભક્તોએ દંત ધાવન કરવું. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું, ઉપવિશ્યૈવ ચૈકત્ર કર્તવ્યમ દંત ધાવનમ. એક જગ્યાએ બેસી અને અમારા ભક્તોએ દાંતણ કરવું. જૂના જમાનામાં તો લીમડા બાવળના દાંતણ હતા. અત્યારે કદાચ એ દાંતણ ન મળે તો જે ટૂથપેસ્ટ કે બ્રશથી તમે બ્રશ કરતા હોય તો એ કરવું. પણ મહારાજે કહ્યું એક સ્થાનકે બેસીને કરવું. કદાચ તમારા ઘરે બેસવાની વ્યવસ્થા ન હોય તો ઊભા રહીને, ચાલો વોશ બેસિનમાં ઊભા રહીને કોઈ બ્રશ કરતા હોય તો વાંધો નહીં, પણ એક સ્થાનકે ઊભા રહીને બ્રશ કરવું એ ભગવાનના ભક્તનું લક્ષણ નથી કે મોઢામાં બ્રશ હોય અને પાછો છાપો ખોલીને વાંચતો હોય, મોબાઈલમાં વોટ્સએપ ફેસબુક ચેક કરતા હોય, આખા ઘરમાં આટા મારતા હોય. એ ભગવાનના ભક્તની સવારમાં દંત ધાવન કરવાની વિધિ નથી. આપણે તો મહારાજના ચરિત્રોનું સ્મરણ કરતા, મહારાજના ગુણોનું સ્મરણ કરતા એક જગ્યાએ ઊભા રહી કે બેસી અને ભગવાનના ભક્તોએ બ્રશ કરવું જોઈએ. બ્રશ કર્યા પછી મુખ શુદ્ધિ કરી, ઉલિયું ઉતારી અને ત્યારબાદ ભગવાનના ભક્તોએ સ્નાત્વા શુચિંબુના ધૌતે પરિધાર્ય ચ વાસસી કહેતા શુદ્ધ જળથી ભગવાનના ભક્તોએ ભગવાનને સંભાળતા સ્નાન કરવું. સ્નાન કર્યા પછી શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરવા પૂજા માટે. જો પૂજા માટેના વસ્ત્રો છે એ અલગ રાખવા જોઈએ. તમે કોઈના લગ્નમાં જવાનું હોય તો નોર્મલ ને ફોર્મલ કપડાં જે તમે રોજ પહેરતા હોય એ પહેરીને જાઓ. કેમ ભાઈ, લગ્નના પહેરવાના કપડાં તો અલગ હોય ને. એમાંય ગૃહસ્થ ન હોય, એલું મહિલાઓ તો કંઈક લગ્નમાં પહેર્યું હોય, પાનેતર કહેવાય ને, આખી જિંદગી સાચવી રાખે. બોલો, તો પૂજાના કપડાં નહીં? એ તમારા કબાટમાં ક્યાં એટલી જગ્યા નથી કે ધોતી ને ચાદર ન સમાય? ઘણાય તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાના હોય તો મૂકીને જાય, ધોતી ચાદર મૂકીને જાય. શા માટે ભાઈ? બીજું ઘણું બધું લઈ જઈએ છીએ. તો આપણી ભગવાનના ભક્ત તરીકેની પહેલી પ્રાયોરિટી આપણી નિત્ય સવારની તો ઠાકોરજીની પૂજા હોવી જોઈએ. ત્યારે ધોયેલા ધોતી ચાદર એ ભગવાનના ભક્તોએ સવારે સ્નાન કર્યા પછી ધારણ કરવા જોઈએ. સફેદ ધોતી અને પીળી ચાદર. ઘણા ચાદર પહેરે પણ વળી પાછા ધોતી ન પહેરે. હવે આજે તો જો સંતોએ કેટલું અનુકૂળ કરી દીધું છે. ઓલી ધોતી બાંધતા ન ફાવતી હોય તો સીધી પહેરી લેવાય એવી ધોતી પણ ઉપલબ્ધ છે. હવે એમાં ક્યાં ભી પડવાની વાત છે, પણ છતાંય ન કરવું હોય તો. પણ એટલું યાદ રાખજો કે અધ્યાત્મના નિયમો છે ને એ આપણા માટે છે. જો આપણે એનું ફોલો નહીં કરીએ તો એની સૂક્ષ્મ અસરો હોય છે. તમે એમ કહું, હું તમને કોઈ તમે શાક બનાવો, તમે ખાલી એમાં મીઠું નાખી દો તો એ શાક તો જમાય એવું થઈ જ જાય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કીધું ને, સ્વાદ મધ્ય મીઠું. તોય તમે મસાલા નાખો છો ને, તેલ વઘારો છો તમે, તોય રાઈ જીરું મરચાં નાખો છો, તોય તમે મીઠું નાખો છો, મરચું નાખો છો, હળદર નાખો છો, જીરું નાખો છો, તોય તમે મસાલા નાખો છો. શું કામ? કારણ કે સ્વાદ તો મીઠામાં આવી ગયો, પણ ટેસ્ટ જે છે, એની સુગંધ, એનો આનંદ એ ન આવે. એમ ભગવાનના ભક્ત માટે તમે માળા કરી લ્યો, સ્મરણ કરી લ્યો, પૂરું થઈ ગયું. પણ જે આખું જે આ સવારનું આખું પૂજા છે એનો આખો સ્વાદ છે, અને એ જો આખું ક્રિએટ થાય ને તો ઠાકોરજી આવીને તરત બેસી જાય. તમને જ 2 પ્રકારના શાક આપ્યા હોય વાટકામાં, એક ખાલી બાફેલું ને મીઠાવાળું ને એક બીજું આમ વ્યવસ્થિત વઘારેલું, તો તમે કયું પસંદ કરો? એમ ઠાકોરજી કોની પૂજા પસંદ કરે? ઓલી લુંગી વેટીને બેઠો હોય એની, કે ટુવાલ વીટીને બેઠો હોય એની, પેન્ટ પહેરીને ચડ્ડો પહેરીને પૂજા કરતો હોય એની, કે વ્યવસ્થિત ધોતી ચાદર પહેરીને પૂજા કરવા માટે બેઠા હોય એની પૂજા ઠાકોરજી પસંદ કરે કે નહીં? એટલે વાલા ભક્તજનો, સવારે વહેલા ઉઠી
સ્મરણ કરી, શૌચક્રિયા કરી, દંત ધાવન કરી, સ્નાન કરી અને ધોતી ચાદર ભગવાનના ભક્તોએ પહેરી અને પછી ભગવાનની પૂજામાં જોડાવવું જોઈએ. ધોતી ચાદર છે એ પૂજાનો ડ્રેસ છે. જો એમ માનીને ચાલો તોય ક્યાં વાંધો છે. તમે ભણવા જતા ત્યારે નો સ્કૂલ ડ્રેસ પહેરતા ફરજિયાત, પછી ઘરે આવીને બદલાવતો તો કંટાળો આવતો, કારણ કે આપણા મનમાં ફિક્સ હતું કે સ્કૂલમાં સ્કૂલનો ડ્રેસ. આજે ઘણી બધી કંપનીઓમાં કંપનીઓનો ડ્રેસ હોય તે જો નથી પહેરીને જતા, તો ભગવાનની પૂજામાં ભગવાનનો ડ્રેસ. તમને હમણાં ફોન આવે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને મળવા જવાનું છે, તો એમને હેલા જાઓ. કેવા તમે તૈયાર થાઓ સ્પેશિયલ, ભાઈ હાલો આપણે મોદીની કોટી પહેરીને જઈએ મોદીને મળવા. તો ભગવાનને જ્યારે મળવા માટે જઈએ છીએ, પૂજામાં મહારાજ સાક્ષાત આવે છે, ત્યારે ભગવાનના ભક્તોએ ધોતી ચાદર પહેરી એ પવિત્ર ને સાત્વિક એ પોશાક છે. જો બહુ ટાઈટ કપડાં, કેમ કે પોશાક ઉપર પણ પાછી અસર હોય. આ પોલીસને ટાઈટ જ કપડાં જોઈએ, કેમ? એને ટાઈટ રહેવાનું છે. ડૉક્ટરને એ પ્રમાણે કપડાં જોઈએ. એમને ભગવાનના ભક્તને જ્યારે પૂજા કરવા માટે બેસે ત્યારે સાત્વિક વસ્ત્ર હોય, થોડા ખુલ્લા હોય, એવા વ્યવસ્થિત, જેથી એનું મન છે એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં વધારે રહી શકે. એટલે સવારે ધોતી ચાદર પહેરવું. ત્યારબાદ પૂજા કરવા માટે બેસીએ તો પહેલાં આપણે બેસવાનું આસન પાથરવું. ઘણા ભક્તો કહેતા હોય અમારા ઘરે ટાઇલ્સ છે, અમારા ઘરે આમ છે, મેટ છે, તો અમારે પૂજા કરવા માટે એમને નીચે બેસીએ તો ન ચાલે. ન ચાલે, કારણ કે આપણો પૃથ્વી સાથેનો જે સ્પર્શ છે, એટલે જો કોઈ પણ ક્રિયા આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પાથરા વગરની ન હોય. સૂવાનું નહીં પાથરા વગર, કારણ કે જ્યારે પૃથ્વી સાથે આપણું કનેક્શન થાય છે ત્યારે આપણા શરીરનો જે એમાંય જો આ જે ષટ ચક્ર છે, હવે એમને તમે પૃથ્વી ઉપર ખુલ્લા પગે ચાલો ત્યારે વાંધો નથી, પણ જ્યારે તમારું ષટ ચક્ર છે એ પૃથ્વીને સ્પર્શ થાય એટલે આપણા શરીરનો જે અધ્યાત્મ ફ્લો હોય ઉર્જાનો, એ પૃથ્વી છે એ ખેંચવા માંડે, એટ્રેક્ટ કરી લે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એનું. અને જ્યારે આપણે આસન પાથરીને બેસીએ ત્યારે એ ફોર્સ છે એ તૂટી જાય, અને જે કાંઈ ભગવાનના સ્વરૂપમાંથી કે અધ્યાત્મની આખી એનર્જી આપણામાં ક્રિએટ થાય, એ ફ્લો પાછો આપણામાં જળવાઈ રહે પાછો 24 કલાક સુધી. એટલા માટે આસન પાથરીને બેસવું જોઈએ, એમને નીચે નહીં. આપણું પાથરવાનું આસન પાછું આસન સાવ ટૂંકું ન પાથરવું, 2 પગ બહાર રહેતા હોય ને એટલું કેવું આસન હોય, એમને વ્યવસ્થિત આપણે આવી જઈએ એવું આસન પાથરવું. પછી ઠાકોરજી માટે સામેની બાજુએ આસન પાથરવું. એ હંમેશા આપણું જે આસન હોય એના કરતાં 2 ક્વોલિટી સારું આસન રાખવું, કારણ કે એમાં કોણ વિરાજમાન થવાનું છે? ઠાકોરજી. સાવ ફાટી ગયું હોય, તૂટી ગયું હોય, કોરમાં ઘણાએ લેસ લગાડ્યું હોય, પછી લેસ તૂટી ગયો હોય અને 10 દિવસ થઈ ગયા હોય, તો એ લેસ હાંધી નાખવો, કારણ કે કોનું આસન છે? ઠાકોરજીનું આસન છે. ત્યારે એને શુદ્ધ રાખવું, પવિત્ર રાખવું, વ્યવસ્થિત આસન પાથરી એના ઉપર ઠાકોરજી જે પોઢ્યા હોય એ પોઢેલા ઠાકોરજી પધરાવીએ. અને ત્યારબાદ પૂર્વ કે ઉત્તર મુખે પાછું પૂજા કરવા માટે બેસવું. જો આની વિધિ તો આખી ખૂબ લાંબી છે, આપણે બહુ જાજુ ડિસ્કશન એક ઉપર અત્યારે નહીં કરી શકીએ. ટૂંકમાં સમજાવું, પૂર્વ દિશા છે એ સૂર્યનારાયણની દિશા છે. જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત પૂજા કરવા માટે બેસે ત્યારે સૂર્યોદય વખતના કિરણો જે એના શરીરમાં પડે એનાથી આખું એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે, અને એનાથી ભગવદ્ ભાવ એ આખો આપણો વધે છે, ઉર્જા વધે છે, અને જીવનમાં સતત પ્રગતિ કરવાની પ્રેરણા મળે છે. એટલે પૂર્વ દિશામાં બેસવું જોઈએ. અને ઉત્તર દિશા એટલા માટે કે એમાં ભગવાનનો નિવાસ છે, ધ્રુવનો તારો છે, સ્થિરતાનું પ્રતીક છે. આપણા મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અંતઃકરણ એ બધું સ્થિર થાય એટલા માટે ઉત્તર દિશામાં બેસીને પૂજા કરવાની હોય છે. ત્યારે પૂજા પૂર્વ કે ઉત્તર કોઈ પણ દિશા સન્મુખ બેસી અને આપણે પૂજા કરવી. ત્યારબાદ મૂર્તિઓ પધરાવી, એમને એમ સંકેલેલી જ રાખવી. અને પછી ભગવાનના ભક્તોએ તિલક ચાંદલો કરવો જોઈએ. જો ઘણા હરિભક્તો એવા હોય, પૂજા કરો છો તો કે હા તિલક ચાંદલો, તો કે એ નથી કરતા. કેમ? તો કે અમને શરમ આવે. મહારાજે કહ્યું ધાર્ય નિત્યમ ચોર્ધ્વ પુંડ્રમ લલાટાદો દ્વિજાતિ ભી. ભગવાનના અમારા ભક્તોએ શું કરવું? આ તિલક ચાંદલો કરવો સવારે પૂજામાં. શા માટે? તિલક ચાંદલો અત્યંત જરૂરી છે. જો આપણા સંપ્રદાયમાં 4 જગ્યાએ તિલક ચાંદલો કરવાના વિધિ છે. આપણે છાતીમાં, 2 ભુજાએ અને કપાળમાં. છાતીમાં અને બંને ભુજાએ ચંદનનો ચાંદલો અને ચંદનના તિલક, અને કપાળમાં ચંદનનું તિલક અને કુમકુમનો ચાંદલો. ઘણા ભક્તો કુમકુમનો ચાંદલો ન કરે, ચંદનનો ચાંદલો કરતા હોય. એ 100% મહારાજની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય ન કહેવાય. તિલક ચાંદલા વગર આપણી સંસ્કૃતિમાં કોઈ ધાર્મિક વિધિની શરૂઆત થતી. ઇવન યુદ્ધમાં લડવા જાય તોય તિલક ચાંદલો કરીને મોકલે. બોલો, પરણવા જાય તોય
તિલક ચાંદલો કરીને મોકલે. રાજાનો રાજ્યાભિષેક થાય તોય એને તિલક કરે. બેન ભાઈને રાખડી બાંધે તોય તિલક કરે. કોઈ પણ જગ્યાએ જો આપણી સંસ્કૃતિમાં તિલક છે એ અત્યંત આવશ્યક છે. ત્યારે કપાળની વચ્ચે આખા શરીરનું એવો પોઈન્ટ છે કે જ્યાંથી નિરંતર જાગતા કે સૂતા એક પ્રકારના વિચારો પ્રવાહિત થાય છે. એટલા માટે જો ઘણા આ ધ્યાનની સિસ્ટમવાળા હોય એમ કે ધીરે ધીરે આમ તમારા શ્વાસ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો, એમાંથી કરતાં 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 કપાળના મધ્ય ભાગમાં જ્યારે તમને કોન્સન્ટ્રેશન કરાવે આખી અલગ જ પ્રકારની ફિલિંગ આવે. ખાલી એટલું જ કોઈનું કપાળ કોરું હોય ને, આયા ભાગમાં અંગૂઠો દબાવજો, 15-20 સેકન્ડ દબાવજો, આખો માણસ હલી જશે. કેમ? આ શરીરમાં ઘણા બધા એવા પોઈન્ટ છે. આ જે પોલીસ હોય ને, પોલીસ એમાંય પણ જે આ એલું હોય ને ટોર્ચર કરતા હોય એવા, એમને ખાસ ખબર હોય, એમને એવા એવા પોઈન્ટ બતાવવામાં આવે કે ત્યાં તમે આમ એને દબાવો ને એટલે ગમે એ વસ્તુ હાથમાં પકડી હોય છોડી દે. બોલો, ગમે એટલી મજબૂત એ વસ્તુ હાથમાં પકડી હોય, તમે અહીંયા એક એવું પોઈન્ટ, મને ભૂલાઈ ગયું એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ, તો મેં પુસ્તકમાં ક્યાંક વાંચેલું હતું, એવા 10-12 પોઈન્ટ છે આપણી બોડીમાં. અને અહીંયા તો છે જ, આમ કંઈક કરે એ લોકો એટલે તરત બેભાન થઈ જાય માણસ. લ્યો, તો શરીરમાં ઘણા એવા બધા પોઈન્ટ છે. આખી એની ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે. નથી કબજિયાત થયો હોય તો અહીં કંઈક દબાવતા, ઓલું પગમાં, આખી થેરાપી એની વિકસી છે. ત્યારે કપાળના મધ્ય ભાગમાં આપણા વિચારોને ઉર્જાના પ્રવાહનું સેન્ટર છે. એટલા માટે ત્યાં ભગવાનના ભક્તે તિલક ચાંદલો કરવો જોઈએ, ત્યાં ભગવાનનો નિવાસ કરવો આવવો જોઈએ. ભલે તિલક ચાંદલો એ કંઈ દબાવતું નથી અંદર, પણ તિલક ચાંદલાનો અર્થ એ છે કે ત્યાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. અને જે જગ્યાએથી ભગવાન નિવાસ કરતા હોય ને ત્યાંથી બધું પ્રવાહિત થતું હોય તો હંમેશા સાત્વિક થાય, માણસની ઉર્ધ્વ ગતિ કરે એવું થાય. આ ઉપરાંત ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિક કારણો છે કે આપણા ભ્રમરની વચ્ચે ઈડા, પિંગલા અને સુષુમ્ના નાડીનું સેન્ટર છે. એટલા માટે પણ આજ્ઞાચક્ર એની જાગૃતિ માટે ત્યાં તિલક ચાંદલો કરવો જોઈએ. અને સાવ નોર્મલ તમને કહું તો ભગવાનના ધામમાં જવું જ હશે તો કંઈક સિક્કો તો મારવો પડશે ને આપણી ઉપર. ટપાલ ઉપર ટિકિટ લગાડવી પડે, ઈમેલ આખો લખી નાખો તો એડ્રેસ લખવું પડે, કોઈને વોટ્સઅપમાં ખાલી મેસેજ હોય તો નંબર તો સેવ કરવો પડે ને. એમ ભગવાનના ધામમાં જવું હોય તો આપણું એડ્રેસ તો જોશે ને, કંઈક સિક્કો મારવો પડશે ને ભગવાનનો. એ સિક્કો શું છે? એ તિલક ચાંદલો છે. ભગવાનને ખ્યાલ આવે કે આ કોનો છે? આ મારો છે. ત્યારે તિલક છે એ ભગવાનના ચરણારવિંદનું પ્રતીક છે અને ચાંદલો છે એ લક્ષ્મીજીનું પ્રતીક છે. ત્યારે વાલા ભક્તજનો, તમામ ભક્તોએ સવારમાં તિલક ચાંદલો અવશ્ય કરવો જોઈએ. હવે તિલક ચાંદલો કરવા માટે બહુ નાનોય નહીં ને બહુ મોટોય નહીં પાછો. કારણ આવડો ચાંદલો કરો તો વળી પાછો ભડકા જેવો લાગે. પણ એકદમ સૌમ્ય, તિલક પણ સૌમ્ય અને ચાંદલો પણ સૌમ્ય, અતિશય નાનો. ઘણા ભક્તો હાવ નાનો ચાંદલો નહીં, ચાંદલી કરે, હાવ ટીકડી જેવો નાનો એવો ચાંદલો કરે. એમ નહીં, એવો ચાંદલો તો પછી એવો કાંઈ અર્થ નથી પછી. એમ ઓલું ઘણી જગ્યાએ ને ઓલું સીસીટીવી કેમેરામાં નાનું ટપકું એવો ચાંદલો કરે કે સીસીટીવી કેમેરો મૂક્યો છે. વ્યવસ્થિત ભગવાનના ભક્તોએ ચાંદલો કરવો જોઈએ. પછી ચાંદલો છે નીચે ન કરાય, કપાળના મધ્યમાં કરાય. ઘણા અહીંયા ચાંદલો કરતા હોય, પુરુષોએ કપાળના મધ્યમાં ચાંદલો કરવો જોઈએ. ત્યારે તિલક ચાંદલો કર્યા પછી ભગવાનના ભક્તોએ માનસી પૂજા કરવાની. માનસી પૂજા એ આપણે ગઈકાલે વ્યવસ્થિત રીતે 5 માનસી પૂજાની વાત કરેલી છે કથામાં, એટલે ગઈકાલની કથા સાંભળી લેજો. માનસી પૂજા કર્યા પછી ભગવાનના ભક્તોએ ઠાકોરજીને આવાહન કરવું જોઈએ. આવાહન મંત્ર આપણા સંપ્રદાયમાં છે, ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ હે નાથ સ્વામિનારાયણ પ્રભો ધર્મસુનો દયા સિંધો સ્વેશામ શ્રેય પરમ ગુરુ. આ આવાહન મંત્ર છે ને, કદાચ તમને ન આવડતો હોય તો કોઈ પણ જગ્યાએથી સંતો પાસેથી જાણી, અથવા તો ગૂગલમાં કરશો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો આવાહન મંત્ર તોય તમને મળી જશે. પણ ખાસ ગૃહસ્થ ભક્તો ભૂલ અહીંયા કરતા હોય છે, બધું કરે પણ આવાહન મંત્ર ન બોલે. આપણા સંપ્રદાયનો એક અદ્ભુત પ્રસંગ છે. જો બોટાદના શિવલાલ શેઠ એક વખત ગોપાળાનંદ સ્વામી બોટાદ પધારેલા, એ વખતે શિવલાલ શેઠ પૂજા કરી રહ્યા. આ ક્યારની વાત છે? હજી એ નવા નવા સત્સંગી થયા હતા ત્યારની. ગોપાળાનંદ સ્વામી બોટાદ પધાર્યા અને સવારનો સમય શિવલાલ શેઠ પૂજા કરતા હતા. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાની પૂજા પૂર્ણ કરીને આવેલા અને પૂજાના દર્શન કરવા માટે આવ્યા, પણ મહારાજ નહોતા. હવે ગોપાળ આપણને ભલે આ દ્રષ્ટિથી ન દેખાય, ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા મહાપુરુષને દિવ્ય દ્રષ્ટિથી દેખાય, તો મહારાજના દર્શન ન થયા. પૂજામાં તો મૂર્તિઓ પધરાવેલી જ હતી.
પૂજા પૂરી કરીને પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ શિવલાલ શેઠને પૂછ્યું, શેઠ તમારી પૂજામાં મહારાજ નહોતા આવ્યા હો? કેમ સ્વામી? એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે શેઠ તમારી પૂજા મહારાજ આવતા નથી, તમે શું કરો છો સવારમાં? શેઠ કે જો સ્વામી હું તો સવારમાં ઉઠું, નાહી ધોઈ આસન પાથરી અને મૂર્તિ પધરાવી દઉં અને માળા ફેરવી લઉં એટલે પૂજા પૂરી. અને ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કીધું, હા અહીંયા તમારી ભૂલ થાય છે. તમે આવાહન મંત્ર બોલો છો? તમે વિસર્જન મંત્ર, ક્ષમાયાચનાના મંત્રો બોલો છો? કે ના સ્વામી એવું તો મને કંઈ આવડતું નથી. અને ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પછી એમને એ આવાહન મંત્રો શીખવાડ્યા. અને ત્યારથી શિવલાલ શેઠનો ભાવ પણ એવો હતો. પણ બે વસ્તુ જરૂરી છે, મંત્રમાં એટલી તાકાત છે. જો આપણા પુરાણોમાં કેટલા બધા પ્રસંગો છે, એક મંત્ર બોલો ને હાજર થઈ જાય, દેવતાઓ પણ હાજર થઈ જાય. ત્યારે મંત્ર પ્રિયાહા મંત્રબદ્ધાહા એવા શાસ્ત્રોમાં વચન લખ્યા છે. ત્યારે ભગવાન છે મંત્રથી તમે આવાહિત કરો એટલે ઠાકોરજી સાક્ષાત ભક્તિભાવ આપણો હોય તો પધારે જ છે. અને પછી મંત્ર શીખવાડ્યા અને ગોપાળાનંદ સ્વામી એવા આશીર્વાદ આપ્યા. એમની પૂજામાં કાયમ ઠાકોરજી વિરાજમાન થતા અને સંતોને પણ એમના દર્શન થતા. ત્યારે આવાહન મંત્ર શીખી હાથ જોડી ભાવથી મહારાજનું આવાહન કરવું. પછી આપણી જે પૂજાની મૂર્તિઓ હોય એને મંજન કરી અને પૂજાની મૂર્તિઓ વ્યવસ્થિત પધરાવી. ઘણા ભક્તો તાલામ આમ ફટાફટ ઓલું કંઈક વેચતા ન હોય આમ અને એમ પૂજાની મૂર્તિ, એમ નહીં, ભાવથી ઠાકોરજી છે એને ભાવથી વિરાજમાન કરીએ. હવે પૂજાની મૂર્તિઓ કેવી રાખવી? મુખ કમળથી લઈ અને ચરણ કમળ સુધીના દર્શન થાય એવી પૂજાની મૂર્તિઓ રાખવી. જો એક ચક્ષુની રાખો એનો વાંધો નથી, તમે કલરવાળી રાખો, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ રાખો, થાળ જમતી રાખો એનો વાંધો નથી, ભગવાનના ચરણારવિંદ ખાલી રાખો તો પણ નથી. પણ અડધી મૂર્તિ ખાલી મુખારવિંદ જ દેખાતું હોય, આજે તો ફોટોશોપમાં એડિટ કરીને ગમે એવી મૂર્તિ આપણી પાસે હોય જ, અડધી મૂર્તિ હોય કે શિખાથી લઈને ચરણ સુધી આખા ભગવાનના દર્શન થતા હોય એવી પૂર્ણ મૂર્તિ એ ભગવાનની પૂજામાં રાખવી જોઈએ એવું શાસ્ત્ર કથન છે. અડધી મૂર્તિ છે એ પૂજામાં ન રખાય. હવે અડધી એટલે જો ઘણા પછી એમ સમજશે એક ચક્ષુવાળી મૂર્તિ આમ સાઈડમાંથી મહારાજના જો ને જૂની મૂર્તિ આવતી રેખાચિત્રવાળી એવી ચાલે, પણ અડધી એટલે આમ અડધી બોડીમાં, બરાબર? એવી અડધી મૂર્તિ ભગવાનની પૂજામાં રખાય. આખી મૂર્તિ છે હંમેશા પૂજામાં રાખવી જોઈએ. ત્યારબાદ પૂજા પધરાવી અને ત્યારબાદ શ્રીજી મહારાજને ધારી અને કીર્તન બોલીએ, પ્રભાત્યા બોલીએ કે માળા કરીએ. 108 મણકાવાળી માળા, એ માળા કરીએ ઠાકોરજી માટે. એ માળાનો પણ બહુ મોટો મહિમા છે પૂજામાં. ઘણીવાર એમ થાય 108 મણકાની માળા, 108 અને માળાના મણકાનું બહુ કનેક્શન છે. 24 કલાકમાં માણસ છે 21,600 વખત શ્વાસ લે છે. કેટલી વાર? 21,600 વખત. એટલે દિવસના 10,800 અને 10,800 બીજા રાત્રિના, અને એમાંથી 2 મીંડા કાઢો એટલે કેટલા વધે? 108. એટલે એક માળા તમે કરો એટલે 100 શ્વાસનું તમને પુણ્ય થાય. કેટલા? એક શ્વાસે એક મણકો ફેરવો, 108 શ્વાસના 108 માળાના મણકા ભગવાનને યાદ કરી અને તમે સ્મરણ સાથે માળા કરો તો આખા દિવસ તમે ભજન કર્યું હોય એટલું તમને ફળ મળે. ત્યારે ભગવાનની માળાના 108 મણકાઓ છે. 108 મણકાવાળી માળા ભગવાનના ભક્તોએ પૂજામાં રાખવી જોઈએ. એ માળા પૂર્ણ કર્યા પછી એક તપની માળા કહેતા આખો દિવસ આપણે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ શરીર અને ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવા માટે ભગવાનના ભક્તએ તપની માળા કરવી જોઈએ. સાંસારિક ભોગ વિલાસમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહેનાર છીએ. આમ તો બીજું તપ કેટલું કરી શકીએ, પણ આપણા વહાલા વહાલા નીલકંઠ વરિણીન્દ્ર ભગવાન એમણે 7 વર્ષ સુધી વન વિચરણમાં જે તપ કર્યું, મહારાજે પણ પુલ્હાશ્રમની અંદર 4.5 મહિના સુધી એક પગે ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા એમની સેવામાં હતા, પણ શરીરમાં એક પણ લોહીનું ટીપું ન રહેવા દે એટલી તપશ્ચર્યા મહારાજે. આજે ઉનાળામાં જઈએ તો પણ એ ઠંડુ પાણી લાગે, તો એવા સમયે મહારાજે જે તપ કર્યું એ શ્રીજી મહારાજ અને સંપ્રદાયના બધા સંતો એના તપને યાદ કરી મહારાજની ભક્તિ સ્વરૂપે આપણે પણ એક પગે બંને હાથ ઊંચા કરી અને મહારાજની માળા કરી. તપની માળા પૂર્ણ થાય પછી એક માળા પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં કરવાની હોય છે. ત્યારે પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં એક માળા કરવી જોઈએ. પ્રદક્ષિણા છે
એ બહુ જરૂરી છે. હરે હરિ પ્રદક્ષિણે યાવત પદમ ગચ્છેત શનૈઃ શનૈઃ પદે પદે સ્વમેધસ્ય ફલમ પ્રાપ્નોતિ માનવ. ભગવાનની પ્રદક્ષિણામાં એક એક ડગલે ડગલે અશ્વમેધ યજ્ઞનું આપણને ફળ મળે છે. લ્યો, ત્યારે મધ્ય બિંદુથી કહેતા ભગવાન જ્યાં વિરાજમાન હોય ત્યાંથી થોડેક દૂર રહીને, સાવ પૂજાની હાવ નજીક આમ પગ આસનને અડું થઈ ગયો હોય એવી રીતે નહીં, થોડુંક અંતર હોય એવી રીતે ઠાકોરજીની પ્રદક્ષિણા એ ભગવાનના ભક્તોએ કરવી જોઈએ. જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ સુધી જેવી રીતે ઘડિયાળ ચાલે એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોએ પ્રદક્ષિણા કરતી. પણ પ્રદક્ષિણા, જો પ્રદક્ષિણાની વાત છે તો સાથે સાથે કહી દઈએ, પૂજામાં તો પ્રદક્ષિણા કરવી જ જોઈએ, પણ મંદિરમાં ઘણા ભક્તો પ્રદક્ષિણા કરતા હોય. ઠાકોરજીની જે પ્રદક્ષિણા હોય ત્યાં ઘણા ભક્તો પ્રદક્ષિણા કરતા હોય. એ પ્રદક્ષિણાનું પણ બહુ મોટું ફળ છે. પણ પ્રદક્ષિણામાં એવું લખ્યું છે કે પ્રદક્ષિણા કેવી રીતે કરવી, તો પ્રદક્ષિણા ભગવત સ્મરણ સાથે કરવી. આ પહેલો નિયમ છે. જો પ્રદક્ષિણામાં ભગવત સ્મરણ ચૂકાઈ ગયું તો એ પ્રદક્ષિણા કરેલી વ્યર્થ છે. હા, જરૂર એટલું ફળ અમુક તો મળે, અમુક ટકા, કારણ કે તમે પ્રદક્ષિણા કરો છો એટલે. પણ વાતો કરતાં કરતાં પ્રદક્ષિણા ન કરવી. નહીતર મંદિર ઘણી જગ્યાએ જો ને મોસ્ટલી એવું જ હોય ને, વાતો બે જણા હરખા 100 પ્રદક્ષિણા ખેંચી નાખે. કેટલી? પણ માળા કર્મે ફીરે એવું થાય પછી. એટલે વાતો કરતાં કરતાં કે ભાઈ મોબાઈલ ઓલો કરતાં કરતાં, હસતા હસતા, ખાતા પીતા, ધક્કામુક્કી કરતાં કરતાં એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોએ પ્રદક્ષિણા કરાય નહીં. વ્યવસ્થિત વિધિસર ભગવત સ્મરણ સાથે મહિમાયુક્ત જેટલી પ્રદક્ષિણા થાય એટલી પ્રદક્ષિણા આપણને સાર્થક બને. ત્યારે મહારાજ પણ જો 100 પ્રદક્ષિણા ફરતા દ્રગે દીઠા છે. મહારાજ પોતે એ વરતાલ મંદિરની પ્રદક્ષિણાઓમાં મહારાજ પોતે પ્રદક્ષિણા કરતા. જો હમણાં સંતો એ રોજ કોઈ 100 પ્રદક્ષિણા, કોઈ 51 પ્રદક્ષિણા ઠાકોરજી પાસે કરતા હોય, ત્યારે પૂજામાં સવારે દંડવત કર્યા પછી, તપની માળા કર્યા પછી ભગવાનના ભક્તોએ પ્રદક્ષિણા કરવી જોઈએ. અને એક આખી માળા પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં પૂર્ણ કરવાની. અને પછી માળા છે એને વ્યવસ્થિત રીતે પગે લાગી, સંકેલી, ગૌમુખીમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવી, વળી પાછું પૂજાના જે માળાની જગ્યા હોય ત્યાં મૂકી અને પછી ભગવાનના ભક્તોએ સવારે પૂજામાં ઠાકોરજીને પ્રાર્થના સ્વરૂપે દંડવત કરવા. ઘણાઈને જો જગ્યા ન હોય તો તમે દંડવત કે પ્રદક્ષિણાનું આગળ પાછળ સેટિંગ કરી શકો. પણ મને એવું લાગે છે લગભગ જ્યાં આપણે રાત્રિ રોકાણા હોય ત્યાં જ પૂજા કરવાની હોય. બરાબર? કે રાત્રે બીજે રોકાણ પૂજા બીજે કરવા જાવ એવું થાય નહીં. એટલે ત્યાં એટલી તો જગ્યા હોય જ, કારણ કે જેટલી જગ્યામાં આપણે સૂતા હોય એના કરતાં થોડીક વધારે જગ્યા જોઈએ એટલે પૂજા પણ પથરાઈ જાય ને દંડવત પણ થઈ જાય. ત્યારે ભગવાનના ભક્તોએ દંડવત કરવા જોઈએ. જે પુરુષ હરિભક્તો હોય એમણે સાષ્ટાંગ દંડવત અને મહિલા ભક્તો હોય એમણે પંચાંગ પ્રણામ. સાષ્ટાંગ પ્રણામ એટલે શું? 8 અંગે સહિત ભગવાનને વંદન થાય એને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કહેવાય. અને દંડવત, દંડ એટલે લાકડી, વત એટલે એની જેમ લાકડીને તમે એમ પાડો કેમ સીધી પડી જાય, એ વાંકા ચૂકી પડે નહીં. અડધી આમ હોય ને અડધી આમ હોય ને, આમ હોય તો સીધી આમ પડી જાય. એમ ભગવાનના ભક્તો ભગવાનની આગળ દંડની જેમ પડે, કહેતા દંડની જેમ ભગવાનની આગળ આમ સૂઈને ભગવાનને પ્રણામ કરે એને સાષ્ટાંગ દંડવત કહેવાય. અને સાષ્ટાંગ દંડવતમાં 8 અંગ, જો 8 અંગો યુઝ થવા જોઈએ. જો ખાસ શ્રવણ કરજો, છાતી સોસરવા આપણે સૂઈ જઈએ છીએ, મસ્તક ઘણા માથું ઊંચું રાખે ને સમૂહમાં દંડવત કરે તો ઘણા માથું ઊંચું રાખીને આમ જોઈએ કે કોણ કોણ હરખા દંડવત કરે. મસ્તક પણ આપણું પૃથ્વીને સ્પર્શ થવું જોઈએ. આંખો સ્પર્શ કરવાની, આપણું મન પાછું દંડવતમાં રહેવું જોઈએ. વાણી દંડવત કરતાં કરતાં સાવ મૂંગા નહીં, વાણી કહેતા સ્તુતિ બોલતા બોલતા ભગવાનના ભક્તો છે એમને દંડવત કરતા જોઈએ. વિશ્વેશ છો સકળ વિશ્વ વિધાતા, તે સ્તુતિ એ દંડવત કરતાં કરતાં ઘણા ભક્તો શ્લોક બોલતા હોય, કોઈ પછી એકાદું સારું મહારાજની શરણાગતિનું પદ હોય, કોઈ પ્રાર્થનાનું પદ હોય. જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ રોજ ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણજી એ પદ બોલતા બોલતા મહારાજને પૂજામાં દંડવત કરતા, ત્યારે પ્રાર્થના, શરણાગતિ કે એનું પદ હોય કે સ્તુતિ હોય કે પછી શ્લોકો હોય એ બોલતા બોલતા ઠાકોરજીને દંડવત કરવા જોઈએ. આગળનું પછી પગ, હાથ અને ઘૂંટણ,
આ 8 અંગ છે. ગણાવું પહેલેથી: પગ, હાથ, ઘૂંટણ, છાતી, મસ્તક, આંખ, મન અને વાણી. એટલે જો ઘણા હરિભક્તો હોય એને 8 અંગની ખબર જ ન હોય, પણ આવી રીતે 8 અંગે સહિત જ્યારે આપણો દંડવત થાય ત્યારે દંડવતનું યથાયોગ્ય 100% આપણને ફળ મળે. મહિલાઓ માટે પંચાંગ પ્રણામ છે કે એમને હાથ, પગ, મસ્તક, વાણી અને મન એવી રીતે એમને પંચાંગ પ્રણામ ઠાકોરજીના ચરણોમાં અર્પણ કરવાના હોય છે. ત્યારે વાલા ભક્તજનો, આ દંડવતનો બહુ મોટો મહિમા છે. એવું લખ્યું: એકોપી કૃષ્ણસ્ય કૃતઃ પ્રણામો દશાશ્વમેધાવ ભૃથૈવ તુલ્યમ દશાશ્વમેધી પુનરેતિ જન્મ કૃષ્ણ પ્રણામી ન પુનર્ભવાય. એક ભગવાનને કોઈ દંડવત કરે તો 10 અશ્વમેધ યજ્ઞ એના જેટલું એને ફળ મળે. કદાચ 10 અશ્વમેધ યજ્ઞ જેણે કર્યા હોય એને પાછો જન્મ લેવો પડે, પણ ભગવાનના ભક્તના દંડવતમાં વિશેષતા શું છે કે એક દંડવત કરે એને 10 અશ્વમેધનું ફળ તો મળે જ, પણ બીજી વાર જન્મ ન લેવો પડે. જો ત્યારે શરણાગતિનું બેસ્ટમાં બેસ્ટ સાધન એ ભગવાનના ચરણોમાં દંડવત છે. અને ત્યારે આમ થાય, જો દંડવત છે ને નિર્માની રહેવાનું સાધન છે. દંડવત કોણ કરી શકે? હા, આબરૂ મૂકે એ. ઘણાને તો કપડાની ઇસ્ત્રી વિખાઈ જાય દંડવત કરે. તો હવે આપણી ઇસ્ત્રી ઠાકોરજીની શરણાગતિ આગળ ક્યાં ગણતરીમાં છે? ત્યારે ભગવાનના ભક્તોએ દંડવત કરવા જોઈએ. કેટલા કરવા? જો એક દંડવત ક્યારેય ન કરે. દંડવત છે હંમેશા મૂળ રીતિ પ્રમાણે, આ પરંપરા પ્રમાણે 5 દંડવત હોય, પણ શ્રીજી મહારાજે આપણને વચનામૃતમાં બહુ વ્યવસ્થિત રીતે શીખવાડ્યું છે. ખાલી 5 નહીં, 6 દંડવત ભગવાન આગળ કરવા જોઈએ. 5 આપણા ભક્તિભાવના નિયમના દંડવત, અને 6થો દંડવત જાણે અજાણે આખા દિવસમાં કોઈનો આપણાથી અપરાધ થઈ ગયો હોય, કોઈનો દ્રોહ થઈ ગયો હોય કે કોઈનો અભાવ અવગુણ આવી ગયો હોય, આપણને ખબર ન હોય એવી રીતે, તો એની માફી માટે 6થો દંડવત શ્રીજી મહારાજે સ્પેશિયલ કરવાનું કહ્યું છે. વળી દંડવત કેમ કરવા? વ્યવસ્થિત કરવા. ઘણાય તો દંડવત કરતા હોય તો પાછળથી પગ ઊંચા કરે ભેગા, એમ નહીં. ઘણા લબુકિયા દંડવત કરે. કેવા? હાવ ઢીલા ઢીલા. એમ લબુકિયા દંડવત નહીં કરવાના. હવે ઘણા દંડવત કરતાં કરતાં વાતો કરતા હોય, મોઢું આમ હોય ને બાજુવાળા પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય, પછી આગળના જે 2 હાથ હોય એ પણ ભગવાનના ભક્ત એમ વ્યવસ્થિત રાખવા જોઈએ. ઘણા તો આમ હાથ રાખીને દંડવત કરે. એમ હાથ રાખીને આપણા સંપ્રદાયમાં દંડવતની રીતિ નથી. 2 હાથ આમ એટલે કે જમણા હાથથી ભગવાનના ડાબા ચરણનો સ્પર્શ અને ડાબા હાથથી ભગવાનના જમણા ચરણનો સ્પર્શ કરીએ છીએ, એ ભાવથી આપણે હાથની પોઝિશન રાખી અને આપણે ભગવાનના ભક્તોએ દંડવત કરતા હોઈએ છીએ. દંડવત પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ જો વળી આખી વિધિ, આખી તમે કથા છે ને યાદ ન રહી તો વળી એક વખત પાછી રિવાઇન્ડ કરી અને લખી લેજો. દંડવત પૂર્ણ થાય પછી પાછું આસન ઉપર બેસી મહારાજને પ્રણામ કરી અને પછી ઠાકોરજીને થાળ ધરાવવાના હોય છે. પૂજાની અંદર થાળમાં મોસ્ટલી થાળની નાની વાટકી હોય, એમાં કોઈ સાકર ધરાવતા હોય, કોઈ ડ્રાયફ્રૂટ ધરાવતા હોય, કોઈ અન્ય જે કાંઈ થાળ ઘરમાં ઉપલબ્ધ છે ને, જે વસ્તુ ઉપલબ્ધ હોય એ ઠાકોરજીને થાળમાં ધરાવતા હોય. હવે ઘણા એને એમ થાય કે અવડા એવા થાળમાં ભગવાન જમી લેતા હશે. તમને ભાવના હોય તો આખો થાળ બનાવો, અમને કાંઈ વાંધો નથી, પણ ઠાકોરજી છે એ ભાવના ભૂકા છે. જો થાળનો વિધિ છે એ પૂજામાં કોઈ દી સ્કીપ ન કરવો. થાળ છે ભગવાનને હંમેશા પૂજામાં ધરાવાય. થાળ ધરાવ્યા પછી જ ભગવાનના ભક્તએ અન્ન કે જળ પોતાના મુખમાં મુકાય. ત્યાં સુધી મૂકવાનો વિધિ નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણા ઈષ્ટદેવ છે એને આપણે થાળ ધરાવીએ કે જળપાન ન કરાવીએ ત્યાં સુધી ભગવાનના ભક્તથી ગ્રહણ ન કરી શકાય. અને એટલા માટે રોજ સવારે પૂજામાં ઠાકોરજીને થાળ ધરાવવા જોઈએ. ઘણા તો પછી કેવું કરે, સાકરનો ડબ્બો ફિક્સ જ હોય, એમાંથી થાળ ધરાવીને પાછી એમાં ને એમાં સાકર મૂકી દે. એવું નહીં કરવાનું. એ સાકર છે એ ધરાવ્યા પછી લઈ લેવાની. ઘણાનો અમુક એવી પ્રોસેસમાં હોય કે રોજ રોજ કે ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે ને, એવાય હાવ ભાવના ભૂખ્યા નથી. એટલી પ્રત્યક્ષ વસ્તુ એને પાછી જોઈએ છે એમ. ત્યારે ઠાકોરજી આગળ થાળ ધરાવી, હાથ જોડી, આંખો બંધ કરી, પ્રેમથી મહારાજની આગળ થાળનું પદનું ગાન કરી અને એક એક પ્રકારના મેવા, મિષ્ટાન, સવારની શિરામણી
ઠાકોરજીને જેમ મૂળજી બ્રહ્મચારી ભાવથી જમાડતા હોય, જીવુબા, લાડુબા આદિ, એવી રીતે આપણે પણ કોળીએ કોળીએ મહારાજને જમાડવા જોઈએ. મહારાજને જમાડ્યા પછી મહારાજના હસ્ત પ્રક્ષાલન કરાવી, ત્યારબાદ મુખ શુદ્ધિ કરાવી, ત્યારબાદ મહારાજને આચમન કરાવી, મહારાજને મુખવાસ આપી, પછી આપણો થાળનો વિધિ છે એ પૂર્ણ થાય. આપણો ભાવ છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાંડવોને પાસે આવ્યા, દુર્વાસા મુનિને જમાડવાના હતા, અક્ષય પાત્ર ધોઈ નાખ્યું હતું, થયું કન્ફ્યુઝન. હવે કથા લાંબી છે, પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ત્યારે કહ્યું, અક્ષય પાત્રમાં કાંઈ પડ્યું છે? તો કે ના, ધોઈને ઊંધું વાળી દીધું છે, લઈ આવો. અને લઈ આવ્યા ત્યારે એક હવે બાફેલી ભાજી હોય, હવે એ તો કેવડું પાંદડું હોય એનું, એનાથી કોઈનું પેટ ભરાય? કોઈનું પેટ ન ભરાય. પણ એ બાફેલી ભાજીનું એક પાંદડું હતું, એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેમાં અને દુર્વાસા મુનિ શિષ્ય સહિત પધારેલા બધાય નદીમાં સ્નાન કરતા તો ઓડકાર માંડ્યા. આખા બધાને તૃપ્તિ થઈ ગઈ, મનમાંથી ઓહ, હવે તો એક કણીકો પણ આમાં ચાલે એમ નથી. પાંડવો પાસે જઈશું અને એમણે ભોજન બનાવી રાખ્યું હશે ને જો આપણે નહીં જમીએ તો, એટલે પછી ત્યાંથી જ નીકળી ગયા. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એક ભાજીનું પાંદડું જમ્યા ને જો બધાય તૃપ્ત થઈ ગયા હોય તો આપણા ઠાકોરજી એક સાકરની ગાંગડી કે આપણી પ્રસાદીની વાટકીમાં તૃપ્ત ન થાય? જોઈએ આપણો ભાવ. એ ઠાકોરજી છે, એ તમારી વસ્તુ સામે જોતા નથી, એ તમારા ભાવ સામે જોવે છે. ત્યારે બધા ભક્તોએ સવારમાં ખૂબ ભાવથી ઠાકોરજી આગળ થાળ ધરાવવા, થાળ બોલવા અને ત્યારબાદ મહારાજને ચડવું, મુખવાસ, જળપાન કરાવવું. ત્યારબાદ થાળ પૂર્ણ થયા પછી ભગવાનના ભક્તોએ શિક્ષાપત્રીનું વાંચન કરવું જોઈએ. મહારાજની આજ્ઞા છે, અમારા આશ્રિત ભક્તોએ નિત્ય સવારે આ શિક્ષાપત્રીનો પાઠ કરવો. ત્યારે સંપ્રદાયની પરંપરા અનુસાર બધા જ ભક્તો પૂજામાં શિક્ષાપત્રી રાખતા હોય, એમાંથી 5 મહારાજના શિક્ષાપત્રીના શ્લોકો એનું વાંચન કરવું અને એમાં જે મહારાજે આજ્ઞા કર્યું હોય એ દિવસભરની જીવનભર વધુને વધુ પાળવાની દ્રઢતા થાય એવી ભાવના સાથે શિક્ષાપત્રીનું વાંચન કરી ત્યારબાદ મહારાજ આગળ ક્ષમા યાચના, એના પણ મંત્ર છે. મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ, તમારી પૂજામાં કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો માફ કરજો. આખા દિવસમાં ગઈકાલે પૂજામાં તમારી માફી માગેથી ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જાણતા અજાણતા જે કાંઈ અમારાથી દ્રોહ થઈ ગયો, પાપ થઈ ગયું હોય તો તમે અમને માફ કરજો, એવી આર્તનાથી પ્રાર્થના સ્વરૂપે માફી માગવી. માફી માગ્યા બાદ વિસર્જનના મંત્રમાં એવી પ્રાર્થના કરી, એનો પણ મંત્ર છે. મંત્ર બોલી મહારાજને ત્યારબાદ પૂજામાંથી આપણા હૃદયમાં વિરાજમાન કરી અને ઠાકોરજીની પૂજા છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પાછી સંકેલી અને યથાયોગ્ય એને પાછી પધરાવી. ત્યારે વાલા ભક્તજનો આવી નિત્ય પૂજાની અર્ચન ભક્તિની આખી વિધિ છે. ત્યારે વાલા ભક્તજનો અર્ચન ભક્તિમાં 3 પ્રકારે આપણે અર્ચન ભક્તિ કરીએ. એક તો નિત્ય સવારની પૂજા, બીજો આપણા ઘર મંદિરમાં જે ઠાકોરજી બિરાજમાન છે એમની પૂજા, અને આપણી આંતરિક અર્ચન ભક્તિ એટલે આપણી માનસી પૂજા. આ 3 પ્રકારની ભક્તિને આપણે દ્રઢ કરીએ એટલે અર્ચન ભક્તિ છે દ્રઢ થાય. અર્ચન ભક્તિ છે ભગવાન સાથે જોડાવાનું સૌથી મોટામાં મોટું માધ્યમ મનુષ્યો માટે છે. એટલે આ અર્ચન ભક્તિ એ વધારે ને વધારે બધાય ભક્તો દ્રઢ કરજો. કારણ કે મહારાજ સાથે જે અત્યંત નજીકથી જોડાયા છે ને એ બધાય પાછા આ જ ભક્તિમાં છે. આપણે વાત કરી આગળ એમ અર્ચન ભક્તિ એટલે ભગવાનની કેર કરવી, તો આપણે અક્ષરધામમાં જઈને પાછું આ જ કરવાનું છે. જો એટલે મહિમાથી ભાવથી અર્ચન ભક્તિમાં જેટલા આપણે જોડાતા જઈશું, કદાચ આપણને શરૂઆતમાં ભાવ ન થાય તો ક્રિયા પણ કરે રાખવું. જો આપણે કરતા હશું તો એક દિવસ કોઈની કૃપાથી આપણો ભાવ પણ જાગી જશે અને રોજ મહારાજ ભાવ સ્વીકારવા માટે પધારશે. ત્યારે વાલા ભક્તજનો આવી આખી અર્ચન ભક્તિ છે. નવદા ભક્તિમાં શ્રવણ ભક્તિ, કીર્તન ભક્તિ, સ્મરણ ભક્તિ, પાદ સેવન ભક્તિ અને અર્ચન ભક્તિ, આ બધી 5 ભક્તિઓની કથા એમનું આપણે શ્રવણ ભક્તિ નવદા ભક્તિની કથામાં ક્રમશઃ શ્રવણ કર્યું. વાલા ભક્તજનો આગળની 4 ભક્તિ છે એની કથા હવે આપણે થોડાક સમય પછી જ્યારે વળી પાછી યુટ્યુબમાં આપણે કથા આવશે ત્યારે એમાં બીજા પાર્ટમાં આપણે 4 ભક્તિની કથાનું શ્રવણ કરાવીશું. આવતીકાલથી 5 દિવસ સુધી આપણા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાન દ્વારા જે આવતી ગુરુ પૂર્ણિમા આવી રહી છે તારીખ 5/7/2020 રવિવારના રોજ, તો ગુરુ પૂર્ણિમા એ આપણા ગુરુના ચરણોમાં ગુરુ ભક્તિ
અદા કરવાનું પાવન પર્વ છે, પાવન અવસર છે. ત્યારે આપણા ગુરુદેવ ગુરુ પૂજ્ય દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી એમનું પૂજન વંદન કરવાનો દિવસ છે. પણ એ પહેલાં 5 દિવસ સુધી સ્વામી તો આપણી વચ્ચે અત્યારે સાક્ષાત વિરાજમાન છે, પણ વહાલા ભક્તજનો, સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ સંસ્થાન એટલે ગુણાતીત પરંપરા આપણી કહેવાય. ત્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સૌ પ્રથમ ગુરુરામ ગુરુ ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અક્ષરમૂર્તિ સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, પૂજ્ય બાલમુકુંદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય ધર્મ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય પુરાણી ગોપીનાથદાસજી સ્વામી, ગુરુવર્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ શ્રી ધર્મજીવનદાસજી સ્વામી અને પરમ પૂજ્યપાદ ગુરુવર્ય દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી આપણી આખી વિશુદ્ધ, સમર્થ અને પાછી મહારાજને ધારી રહે એવી આખી બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ પરંપરા છે. ત્યારે આપણા સદગુરુઓ જે થયા છે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીથી લઈ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને ગુરુ મહારાજ સુધી, ત્યારે આવતીકાલથી 5 દિવસ સુધી તારીખ 30, 1, 2, 3 ને 4 દરરોજ આ જ સમયે સદગુરુ ગૌરવ ગાથાનું આયોજન કરેલું છે. જેમાં ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે આપણા જેટલા સદગુરુ આપણી પરંપરામાં થયા એમના દિવ્ય જીવન, એમના ભવ્ય જીવન, એમના ગૌરવની ગાથાઓ આપણા સંતો દ્વારા રોજ આપણને 5 દિવસ સુધી શ્રવણ કરવા મળશે. ત્યારે ખાસ બધા ભક્તજનો 5 દિવસની કથાનો અચૂક લાભ લેજો અને તમારા મિત્રો હોય, સ્નેહી હોય એમને પણ આવડી આ કથાની લિંકો શેર કરી અને ખાસ એમને આ કથા તો સંભળાવજો જ. કારણ કે દુનિયામાં મહાપુરુષો ઘણા થયા હોય, પણ ગરવી ગુણાતીત પરંપરાના મહાપુરુષો એની કાંઈક આગવી જ અલગ પ્રકારની જીવનની છાપ હતી. ત્યારે એમનો ખાસ આપણને લાભ મળે. એમના જીવન કેવા હતા, એ સમર્થ કેવા હતા, એમને ભગવાન પ્રત્યે કેવી ભક્તિને નિષ્ઠા હતી, સંતો આપણને 5 દિવસ સુધી શ્રવણ કરાવવાના છે. સાથે રાજકોટ ગુરુકુલ પરિવારના વડીલ સંતો પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ, પૂજ્ય દેવપ્રસાદદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય ધર્મવલ્લભદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય જ્ઞાન સ્વરૂપદાસજી સ્વામી અને પૂજ્ય કૃષ્ણપ્રિયદાસજી સ્વામી, આ 5 વડીલ સંતો એમના પણ આશીર્વચન આપણને એ સદગુરુ ગૌરવ ગાથામાં દરરોજ એક વડીલ સંતોના પણ આશીર્વચન પ્રાપ્ત થશે. તેઓ પણ આપણો ગુરુ પ્રત્યેનો ભાવ, આપણો સંતો હરિભક્તનો પરસ્પરનો ભાવ, સંત સમાગમનો મહિમા, આવા અલગ અલગ વિષયો પણ આપણને માર્ગદર્શન અને આશીર્વચન આપવાના છે. ત્યારે વાલા ભક્તજનો, આજ આવતીકાલથી 5 દિવસ સુધી સદગુરુ ગૌરવ ગાથા એનો બધા જ ભક્તજનો ખાસ લાભ લેજો. આપણી નવધા ભક્તિની કથામાં શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવન અને અર્ચન ભક્તિ 5 ભક્તિની કથાને અહીંયા વિરામ આપીશું. આવતી 4 ભક્તિની કથા નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે શ્રવણ કરીશું. બધા જ વાલા ભક્તજનોને હૃદયના ભાવથી જય स्वामीनारायण. हमारे चैनल सूरत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें